வல்ல இறைவா, மனித குலத்தை உருவாக்கி பாதுகாப்பவரே, உயரிய அறநிலை கொள்கைகளை கொண்ட ரோட்டரி கொள்கைகளை நோக்கி எங்கள் நிறுவனரை ஈர்த்தமைக்க ரோட்டரியின் உண்மையான பண்பாடுகளை எங்கள் மனங்களில் வேரூன்ற செய்யவும், அனைத்து மக்களிடமும் அமைதி மற்றும் நல்லெண்ணத்தை நிறுவவும், சாதி மத இன நிற மற்றும் பிராந்திய பாகுபாடுகளை நீக்கவும், பொருளாதார மற்றும் சமூக ரீதியான தடைகளை அகற்றவும், மனித ஆளுமையின் புனிதத்தையும் உழைப்பின் மகத்துவத்தையும் சரியாக புரிந்து கொள்ளவும் அயராது உழைக்க எங்களுக்கு உதவி செய்து உலகில் உள்ள எல்லா மக்களும் குடும்பங்களும் நாடுகளும் ஒற்றுமையுடனும் தோழமுடனும் வாழ்ந்து தங்கள் திருவடிகளில் ஒன்று சேர அருள் புரியுமாறு தங்களை அடிபணித்து வேண்டுகிறோம். Today guest Engineer Govindan is an erudite scholar, distinguished philosopher. He is a powerful personality and pleasant disposition. He is the man of leader in his own right. He is reputed in his own profession. He is the son of our IPP TK Shanmuganathan's elder brother. I welcome our today chief guest Govindan on behalf of members of Rotary Club of Nagarkovil Central. I welcome pastors and governors K.U. Nathan and pastors and governor A. Kuttalingam on behalf of members of Rotary Club of Nagarkovil Central. I welcome each and everyone. Thank you very much. Thank you, sir. Next up, previous meeting by our club secretary, Rotarian Pandarampillai. 24th May 2021, virtual meeting on Zoom. Meeting called to order by our IPP Rotarian TK Shanmuganathan. Rotary prayer by Rotarian SK Vignesh. Welcome address by Rotarian K. Muthuraman. Previous minutes of meeting submitted by Club Secretary Rotarian Pandarampillai and it was passed by the club members. Chief guest introduction by Rotarian Parvati Vijaykumar. Chief guest addressed by Rotarian Dr. S. Krishna Kumar, Rotary Club of Nagarkovil. Vote of thanks by Rotarian N. Pandarampillai. Chief guest introduction by Rotarian Parvati Vijaykumar. Good evening and warm greetings to each and everyone present here. It gives me great pleasure to introduce today's chief guest, Engineer S.K. Govardhan from Nagarkovil city. He had completed his BTech in biotechnology from Kalasalingam University, Srivilliputtur. He has got an experience of about 7+ years in the field of training, sales and marketing. He is currently residing at Coimbatore and he is working as an assistant manager in a German-based MNC called CSIS. He has got a good exposure with various MNCs like GlaxoSmithKline, Sanofi and Allergan. His domain expertise is especially in the field of immunology, critical care and ophthalmology. His father's name is Dr. T.K. Shivraj. He has got PhD in environmental science from Madurai Kamaraj University. He is based out of Tirunelveli district now and he is handling research products related to wasteland development and green revolution. His mother's name is Kamala Devi. Mr. Govardhan has got a younger sister and her name is Dr. Vasundhara, who had completed her BDS from Rajas Dental College, Tirunelveli. Mr. Govardhan is married and his wife's name is Engineer Minu Tangam. Mr. Govardhan is actively involved now in enabling the ambitions of customers, especially the priority accounts like eye hospital and optical retail chains with the eye care technologies and support available at call CCs. With these words, I am very honored to introduce today's chief guest, Engineer Govindan. Chief guest addressed by Engineer S.K. Govindan. Thank you, sir. Thank you. So first and foremost, a very good evening to one and all. A special thanks to Mr. Radhakrishnan sir, President of Rotary Club Nagarkovil, and Mr. Pandarampillai sir, Secretary of Rotary Club Nagarkovil, and all the members of Rotary Club for giving me this wonderful opportunity to be a part of this Zoom meeting. I would like to welcome each and everyone who have taken their valuable time to attend this particular session.
So without taking much time, let me go directly to today's topic. So today we are going to discuss on importance of eye testing and lens selection. என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு விஷயம் பாக்குறோம், நம்ம கண்ணு அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ ஐ டெஸ்டிங் முக்கியமா தேவையா பண்ணணுமா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ சில விஷயம் நமக்கு சிம்டம்ஸ் தெரியும், சில விஷயம் நமக்கு சிம்டம்ஸ் எதுவுமே காமிக்காம உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருக்கலாம். அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எதுவுமே காமிக்காம கண்ணுக்குள்ள ஏற்படுற பாதிப்புகள் என்ன, அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அண்ட் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக், கேட்ராக்ட்னா என்ன, கேட்ராக்டுக்கு என்னென்ன டைப் ஆஃப் லென்சஸ் யூஸ் பண்றாங்க, அண்ட் அந்த லென்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதோட அட்வான்டேஜஸ் இல்ல யூனிக் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம். So I'll try to make this session as simple as possible without much of technical details. So suppose in case ஏதாவது டெக்னிக்கலா செஷன் போற மாதிரி இருக்கு, இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுல ஏதாச்சும் டிஃபிகல்ட்டி இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ. ஸோ கண்ணை பத்தி பார்க்க போறதுனால ஃபர்ஸ்ட் லிட்டில் பிட் அவுட்லைன் கண்ணோட ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி பார்த்துடலாம். ஸோ நம்ம வீட்டுல எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ரூம்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி கண்ணுல 3 டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒருத்தவங்களை நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு வெள்ளை கலர் போர்ஷன் இல்ல கருப்பு கலர் போர்ஷன் தெரியுது, அது அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது மிடில் லேயர், ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிறது இன்னர் மோஸ்ட் லேயர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லா லேயர்லயுமே நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கும். பட் அவுட்டர் லேயர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான பார்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது பேர் வந்து கார்னியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மிடில் லேயர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான பார்ட் அப்படின்னா லென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் பொறுத்தவரை ஒரு முக்கியமான பார்ட் அப்படின்னா ரெட்டினான்னு சொல்லுவாங்க. ஜஸ்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக எதுக்காக இது முக்கியம்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு விஷயம் பாக்குறோம் அப்படின்னா அதை ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு இந்த 3மே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எந்த விஷயம் நம்ம பார்த்தாலுமே அது ஒரு ஒளி வடிவத்துலதான் நம்ம கண்ணுக்கு வருது, இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் லைட். ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர்ல இருக்க கார்னியாக்கு அந்த ஒளி வரும். அதுக்கு அடுத்தது அது கார்னியா ப்ராசஸ் பண்ணி மிடில் லேயர்ல இருக்க லென்ஸுக்கு அனுப்பும். லென்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணி ரெட்டினா மேல ஒரு இமேஜ் ஃபால் ஆகும். ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர்ல இருக்கிற கார்னியா, மிடில் லேயர்ல இருக்கிற லென்ஸ், இன்னர் மோஸ்ட் லேயர்ல இருக்கிற ரெட்டினா, 3ம் ஒரு சேர ஒர்க் பண்ணா, ப்ராப்பரா ஒர்க் பண்ணா மட்டும்தான் நமக்கு விஷன் கிளியரா இருக்கும். ஸோ இதுல ஆக்சுவலா வந்து ஒரு இமேஜ் நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் சைட் பிக்சர் பார்த்தா தெரியும், ரெட்டினா மேல விழுகிற இமேஜ் வந்து அப்படியே இன்வெர்டடா இருக்கும். ஸோ அப்படியே தலைகீழா இருக்கும். ஸோ இது ப்ராசஸ் பண்றது எப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஆப்டிக் நர்வ்னு சொல்லிட்டு ஒரு நரம்பு இருக்கு. ஸோ அந்த நரம்பு ரெட்டினா மேல விழுந்திருக்கிற இன்வெர்டட் இமேஜை பிரெயினுக்கு சிக்னலா சென்ட் பண்ணும். பிரெயின் அந்த இன்வெர்டட் இமேஜை ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு நேரான பார்வையை வழங்கும். ஸோ இதுதான் வந்து கண்ணுல நடக்கிற விஷயம். கார்னியா, லென்ஸ், ரெட்டினா. ரெட்டினால ஃபால் ஆகிற இமேஜ் இன்வெர்டட் ஷேப்ல இருக்கும். அதை பிரெயினுக்கு சென்ட் பண்ற ஆப்டிக் நர்வ் ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு சரியான பார்வையை வழங்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் கண்ணுக்குள்ள நார்மலா நடக்கிற விஷயம். நமக்கு பார்வை தெரிகிறது இந்த ப்ராசஸ் மூலமா தான். இதுக்காக ஐ டெஸ்டிங் முக்கியம். என்னப்பா உடம்பு இவ்வளவு சூடா இருக்கு, ஒருவேளை உனக்கு காய்ச்சலா இருக்குமோ, என்னப்பா தூங்கிட்டே இருக்க, உனக்கு ஒருவேளை ஜலதோஷம் அந்த மாதிரி காஃப் ஏதாவது இருக்குமோ, ஏதாவது ஒரு சிம்டம்ஸ் தெரியுது அப்படின்னா நம்ம டாக்டரை போய் மீட் பண்ணுவோம். அதுக்கு நமக்கு ஏதாவது மருந்து கொடுப்பாங்க, நமக்கு சரியாயிடும். சிம்டம்ஸே தெரியாம ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ டெஸ்ட் பண்ணா மட்டும்தான் நமக்கு அது தெரியும். கண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் சில டிசீஸ்க்கு நமக்கு சிம்டம்ஸ் தெரியும், சில டிசீசஸ்க்கு சிம்டம்ஸ் தெரியாது. சிம்டம்ஸ் காமிக்காமலே கண்ணுக்கு உள்ள டேமேஜ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸே காமிக்காம உள்ள நடக்கிற பாதிப்புகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் ஐ டெஸ்டிங் ரொம்ப 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 முக்கியம். ஓகே, ஸோ இது யாரையும் பயமுறுத்துறதுக்காக இல்ல, ஜஸ்ட் ஃபார் an எக்ஸாம்பிள். ஸோ இது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்போம், இல்ல வேற யாருக்காவது வந்து பார்த்திருப்போம். என்னப்பா கண்ணு வீங்கி இருக்கு, என்னப்பா கண்ணு சிவந்திருக்கு, ஒருவேளை உனக்கு மெட்ராஸ் ஐயா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒருவேளை அவங்களுக்கு மாறுக்கனா இருக்கலாமோ, நம்மளை பார்த்து பேசுற மாதிரியே இல்லையே, வேற எங்கேயோ பார்த்து பேசுற மாதிரி இருக்கு. இல்ல சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க கண்ணு எரிச்சலா இருக்கு, கண்ணுல இருந்து தண்ணி வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது எல்லாமே சிம்டம்ஸ். உங்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் தெரியுதுன்னா நீங்க டாக்டரை போய் மீட் பண்ணுவீங்க. டாக்டர் அதுக்கான சொட்டு மருந்து கொடுப்பாங்க, நமக்கு அது நார்மல் ஆயிடும். இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ஏன் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இது எல்லாமே நடக்கிறது அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர்ல. ஒருத்தவங்களை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிய போறது இந்த 2 விஷயம் தான். வெள்ளை கலர்ல ஒண்ணு தெரியும், கருப்பு கலர்ல ஒண்ணு தெரியும். இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை வேற யாராலையும் பண்ண முடியாது, ஒரு ஐ டாக்டரால மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஐ டாக்டரும் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் தானே, அவங்களும் நம்மள மாதிரி தானே இருக்காங்க. அவங்க கண்ணுக்கு மட்டும் எப்படி வந்து மிடில் லேயர்ல ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு, இல்ல இன்னர் மோஸ்ட் லேயர்ல ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அவங்களும் நார்மல் கண்ணால பார்க்க மாட்டாங்க. அதுக்குன்னு ஸ்பெசிபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்லிட் லேம்ப், ஃபண்டோஸ்கோபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆல்ரெடி ஐ டெஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பார்த்து உங்க கண்ணுக்குள்ள பார்ப்பாங்க. இந்த மாதிரி பாக்குறப்ப மட்டும்தான் உங்களோட உள்ள இருக்கிற லேயர், இன்னர் மோஸ்ட் லேயர்ல ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கா, சிம்டம்ஸ் எதுவுமே காமிக்காம உள்ள ஏதாவது பாதிப்பு நடந்திருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும். அண்ட் இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு ஐ டாக்டரால மட்டுமே கண்டுபிடிக்க முடியும்.
இந்த மாதிரி கண்ணுக்குள்ள நடக்கிற பாதிப்பு, சிம்டம்ஸ் எதுவுமே காமிக்காத பாதிப்பு, அதுல முக்கியமான ஒண்ணுன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கிளாக்கோமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க, கண் நீர் அழுத்த நோய். எப்படி நம்ம உடம்புல ஒரு பிரஷர் மெயின்டைன் ஆகுது, கண்ணுக்குள்ளேயும் ஒரு பர்டிகுலர் பிரஷர் இருக்கு, அந்த பர்டிகுலர் பிரஷர் மெயின்டைன் ஆகணும். இந்த பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்ற பட்சத்துல கண்ணுல இருக்கிற நரம்பு பாதிப்படையும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சைட்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஸோ ரெட்டினால இன்வெர்டட் இமேஜா இருக்கும், அந்த ஆப்டிக் நர்வ்ன்ற ஒரு நர்வ் தான் வந்து பிரெயினுக்கு அனுப்பி பிரெயின் ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு ப்ராப்பர் இமேஜா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த நர்வ்ல பாதிப்பு ஏற்படும். இந்த நரம்புல பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா உங்களோட சைட் விஷன் கம்மியாகிட்டே வரும். ஓகே, கண்ணுல இருக்க வேண்டிய பிரஷர் நார்மலா இருக்க வேண்டியதோட ஜாஸ்தி ஆகுது. ஜாஸ்தி ஆகுறப்ப கண்ணுல இருக்கிற நரம்பு பாதிப்படையுது. அந்த நரம்பு பாதிப்படைகிறதுனால உங்களோட சைடு விஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாகிட்டே இருக்கும். இது சிம்டம்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஒன்லி டாக்டரை போய் பார்த்தா மட்டும்தான், அவங்க செக் பண்றப்ப மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து கண்ணுல பிரஷர் நார்மலா இருக்கா, இல்ல நரம்பு ஹெல்த்தியா இருக்கா, விஷன் எதுவும் லாஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த பிக்சர் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியர் கட் ஐடியா கிடைக்கும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். இந்த பர்சன் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட்ல இருந்து லெஃப்டா இருக்கட்டும், இல்ல லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டா இருக்கட்டும், கம்ப்ளீட்டா அவருக்கு தெரியணும். பட் இவருக்கு கிளாக்கோமா இருக்கிற ரீசனால ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு சைடுமே விஷன் ஆல்ரெடி பாதிச்சிருக்கு. ஒன்லி சென்டர் போர்ஷன், அந்த கொஞ்சோண்டு ஏரியா மட்டும்தான் அவருக்கு கரண்டா இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, இதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் ரிலேட்டட் மேக்குலர் டீஜெனரேஷன். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு அதிகமா வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. மோஸ்ட்லி லைக் ஒரு 40 வயசு 50 வயசுக்கு மேல. எப்படி வந்து அங்க பெரிஃபரல் விஷன் லாஸ் ஆச்சோ, இந்த பேஷண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சென்ட்ரல் விஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாகிட்டே இருக்கும். ஸோ ரெட்டினான்னு சொல்லி ஒரு இது பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இன்னர் மோஸ்ட் லேயர்ல இருக்கும், அதுல மேக்குலான்னு ஒரு பார்ட் இருக்கு. அதுல ஏதாவது டேமேஜ் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த பர்சனோட சென்ட்ரல் விஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். இதுவுமே இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல சிம்டம்ஸ் எதுவுமே காமிக்காது. ஒரு லெவல் ப்ராக்ரஸ் ஆகுது அப்படின்றப்பதான் நமக்கு ஏதாவது ஒரு சிம்டம்ஸ் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஒரு மாதிரி பிளரா தெரியுது, இல்ல கண்ணுல வலிக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்ற பட்சத்துல அப்பதான் வந்து டாக்டர் போய் பார்ப்போம். அப்பவுமே வந்து நமக்கு நரம்பு பாதிச்சிருக்குன்னு தெரியாது, ஏதோ கண்ணு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறப்பதான் டாக்டர் செக் பண்ணி பார்த்தா நரம்புல ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம். கீ டேக்அவே இது ரெண்டுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, கண்ணுக்குள்ள எந்த சிம்டமுமே காமிக்காம உள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருக்கலாம். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும், மற்றவங்களுக்கு அதை தெரியப்படுத்தணும். அண்ட் எஸ்பெஷலி கிளாக்கோமா யாருக்காவது இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல, டாக்டர் உங்களுக்கு கிளாக்கோமா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்கன்னா, உங்க கூட பிறந்தவங்க இல்ல உங்களோட குழந்தைங்களை கண்டிப்பா ஐ செக்அப் பண்ண சொல்லணும். ஏன்னா இது ஒரு ஹெரிடிட்டரி பேஸ்ட் டிசீஸ். உங்களுக்கு இருக்குன்ற பட்சத்துல உங்களோட கூட பிறந்தவங்களுக்கோ இல்ல குழந்தைங்களுக்கோ இருக்கலாம், இல்ல வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் இந்த அவேர்னஸ் இருக்கட்டும், பாதிப்பு ஏற்படும் சிம்டம்ஸ் எதுவுமே காமிக்காம அதை ஐ செக்அப் மூலமா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்றது. செகண்ட் திங், ட்ரீட்மெண்ட் அட்ஹெரன்ஸ். கிளாக்கோமா பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கண்ணு சொட்டு மருந்து கொடுப்பாங்க, இதை நீங்க லைஃப் லாங் யூஸ் பண்ணணும். எப்படி ஒருத்தவங்க இன்சுலின் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களோ லைஃப் லாங் இன்சுலின் போட்டுட்டே இருப்பாங்க, அதே மாதிரி கிளாக்கோமா அப்படின்னா அதுக்கு அந்த சொட்டு மருந்து பிரஷரை கம்மி பண்றதுக்கான சொட்டு மருந்து லைஃப் லாங் நீங்க போட்டுட்டே இருக்கணும். ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனேன், எனக்கு காய்ச்சல்னு சொன்னேன், எனக்கு வந்து டேப்லெட் 3 நாள் போட சொன்னாங்க, 2 நாள் போட்டேன், 2வது நாள் எனக்கு காய்ச்சல் சரியாயிடுச்சு. கிளாக்கோமான்னு சொல்லிட்டு கண்டாக்டர் சொன்னாங்க, 6 மாசமா மருந்து போட்டுட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸுமே ஃபீல் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுல கீ திங் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பறிபோன பார்வையை மறுபடியும் கொண்டு வர முடியாது. இப்போ கரண்டா உங்களுக்கு என்ன பார்வை இருக்கோ அதை மெயின்டைன் பண்ணலாம், அதரா டேமேஜ் ஆகாம நம்ம தடுக்கலாம். சிம்பிளா சொல்லணும்னா, நீங்க ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டீங்க, யாரோ போய் செக் பண்றாங்க, அன்பார்ச்சுனேட்லி அவங்களுக்கு கிளாக்கோமா இருக்கு, பட் நீங்க அவேர்னஸ் கொடுத்ததுனால இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே போயிட்டு டாக்டர் கிட்ட செக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா 95% விஷன் அவங்களுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்டா இருக்குன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். வெறும் 5% மட்டும் தான் டேமேஜ் ஆயிருக்கு. நீங்க ரெகுலரா மருந்து ஊத்திட்டே இருக்கீங்கன்ற பட்சத்துல அந்த 95% விஷனை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். 95ல இருந்து 90, 80 அப்படின்றத கம்மியாகி போறதை தடுக்கலாம். பட் இழந்த அந்த 5% நம்ம சர்ஜரி பண்ணாலும் சரி, மருந்து ஊத்தினாலும் சரி, திருப்பி எடுத்துட்டு வர முடியாது. அதனாலதான் கிளாக்கோமா பேஷண்ட்ஸ் அவங்க போட்டாலுமே அவங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் எதுவுமே ஃபீல் ஆகாது. பட் டிஃபரன்ஸ் தெரியல அப்படின்னு சொல்றது, போடுறதை நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா டேமேஜ் இன்னும் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது, இன்கேஸ் உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல கண்டிப்பாக நீங்க உங்களோட டயபெட்டாலஜிஸ்டையும் பார்க்கணும், அட் த சேம் டைம் ஐ டாக்டரையும் பார்க்கணும். ஓகேங்களா, இதுவுமே வந்து சிம்டம்ஸ் இல்லாம உங்க சென்ட்ரல் விஷன் கம்மியாயிட்டே இருக்கிறதுனால நீங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டயக்னைஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல உங்களோட சுகர் லெவலை நீங்க கம்மி பண்ணாலே மோஸ்ட்லி இது நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு ப்ராக்ரஸ் ஆகாது, உங்களோட சென்ட்ரல் விஷன் எதுவுமே பாதிப்பு அடையாது. ஓகேங்களா,
now we'll come to the interesting topic. So cataract மற்ற ரெண்டு டிசீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சிம்டம்ஸ் எதுவுமே காமிக்காதுன்னு சொன்னேன். கேட்ராக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்லது, ஏன்னா சிம்டம்ஸ் காமிக்கும். எஸ்பெஷலி வந்து நம்மளோட போத்திஸ் கடையை வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃப்ரண்ட்ல கிளாஸ் போட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா, உள்ள இருந்து வெளியே பார்க்கலாம், இல்ல வெளியே இருந்து உள்ள பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கிளாஸஸ் மாதிரி தான் நம்ம கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற லென்ஸும் இருக்கும், ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கும். ஓகேங்களா, எப்படி நமக்கு வயசு ஆக ஆக லைக் முடி நரைக்குது, ஸ்கின்னோட டோன் சேஞ்ச் ஆகுதோ, அதே மாதிரி இந்த கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கிற லென்சஸ் வந்து கிளவுடடா மாறிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யாராவது வந்து அன்பார்ச்சுனேட்லி போயிட்டு அந்த போத்திஸ் டோர்ல போயிட்டு ஃபுல்லா கல்ல வச்சு ஸ்கிராச் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல எப்படி இருக்கும்? ஆல்ரெடி கிறிஸ்டல் கிளியரா இருந்தது, இப்போ வெளியே இருந்து உள்ள பாக்குறதுக்கும் சரி, உள்ள இருந்து வெளியே பாக்குறதுக்கும் சரி ப்ராப்பரா தெரியாது இல்லைங்களா. ஸோ அதே மாதிரிதான் கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கிற லென்ஸ் வயசு ஆக ஆக உங்களுக்கு கிளவுடடா மாறிடும். அதுதான் வந்து கேட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கேட்ராக்ட் பொறுத்தவரைக்கும் சிம்டம்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிளர் விஷன், மங்களா தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். சன்லைட்ல போறீங்கன்னா ஓவரா கண்ணு கூசும். ஏதாவது படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதிகமா லைட் இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால படிக்க முடியும். இன்கேஸ் ஏதாவது லெட்டர்ஸ் பாக்குற கூட சம்டைம்ஸ் வந்து டபுளா தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க டாக்டர் கிட்ட போறப்ப மேபி அது கேட்ராக்டா இருக்கலாம். அதை வந்து டயக்னைஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க. எஸ்பெஷலி இது வந்து ப்ராப்ளம் எதுவுமே கிடையாது, ஏஜ் ஆக ஆக வர நார்மல் ப்ராசஸ் தான். ஸோ கேட்ராக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆப்ஷன் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கேட்ராக்ட் சர்ஜரி மட்டும்தான் ஆப்ஷன். இது டாக்டர் சர்ஜரி எல்லாம் பண்றீங்க, ஒரு மருந்து கொடுங்க, இல்ல டானிக் கொடுங்க, இன்ஜெக்ஷன் போடுங்க அப்படின்னா ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்பார்ச்சுனேட்லி கேட்ராக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி சொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா சர்ஜரி மட்டும்தான். ஸோ டெக்னிக்கலி அதை ஃபேக்கோ எமல்சிபிகேஷன் சொல்லுவாங்க, ரீசெண்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற டெக்னிக். ஸோ கண்ணுல சின்னதா ஒரு கீரல் போட்டு உள்ள இருக்கிற கேட்ராக்ட் லென்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதே இடத்துல ஆர்டிபிஷியலா புதுசா இன்னொரு லென்ஸ் வைப்பாங்க. அந்த லென்ஸோட பேர் வந்து IOL, இன்ட்ரா ஆக்குலர் லென்ஸ். ஓகேங்களா, இதுல வேரியஸ் டைப்ஸ் இருக்கு. முந்தி மாதிரி வந்து கேட்ராக்ட் சர்ஜரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு கண்டிப்பா ஒரு ஐடியா இருக்கும். முந்திலாம் போனா வந்து ஒரு மாசம் குளிக்க கூடாது, கண்ணுக்குள்ள கட்டி விட்டுருப்பாங்க, துணி கட்டி விட்டுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ஜரி பண்ணி ஒரு வாரம் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ டெக்னாலஜி மச் அட்வான்ஸ், சர்ஜரிக்கு யூஸ் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கட்டும், உள்ள போடுற லென்ஸா இருக்கட்டும், மச் அட்வான்ஸ்டா இருக்கு. 1 hour or 2 hours டைம்ல நீங்க சர்ஜரி முடிச்சுட்டு உங்க வீட்டுக்கே வந்துடலாம். அண்ட் 3rd day or 4th day உங்களோட நார்மல் ப்ராசஸ் நீங்க எப்படி வந்து ரொட்டீனா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்களோ அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். பழைய மாதிரி எதுவுமே பெருசா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ டைப் ஆஃப் லென்சஸ் மோஸ்ட் காமனா யூஸ் பண்றது டைப் பாத்தீங்கன்னா மோனோஃபோக்கல் IOL சொல்லுவாங்க. ஸோ இது சர்ஜரி பண்ணி உங்களுக்கு மோனோஃபோக்கல் லென்சஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல உங்களோட டிஸ்டன்ஸ் விஷன் சூப்பர்பா இருக்கும். பட் நியர் நீங்க படிக்கிறதுக்கு அகைன் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் நீங்க கண்ணாடி போட வேண்டிய அவசியம் இருக்கும். ரெண்டாவது அட்வான்ஸ்ட் IOL சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மல்டிஃபோக்கல் IOL சொல்லுவாங்க. ஒரே லென்ஸ்ல உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ், இன்டர்மீடியட் அண்ட் நியர் கிடைச்சிடும். ரெகுலர் நம்ம எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாமே, நம்ம மொபைல ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல படிப்போம், லேப்டாப் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல படிப்போம். ஸோ அந்த மொபைல் யூஸ் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியர்னு சொல்லுவாங்க, லேப்டாப் யூஸ் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் சொல்லுவாங்க. அதை தாண்டி நீங்க பாக்குறது எல்லாமே டிஸ்டன்ஸ். இந்த பிக்சர்ல அவர் காஃபி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நியர்னு வச்சுக்கலாம். ஃப்ரண்ட்ல டேஷ்போர்ட் இருக்குங்களா, அதை வந்து இன்டர்மீடியட்னு வச்சுக்கலாம். அதை தாண்டி அவர் பாக்குறது எல்லாமே டிஸ்டன்ஸ். ஒரே லென்சஸ்ல 3 விஷயமே உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறதுனால மோஸ்ட்லி சர்ஜரிக்கு அப்புறம் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் போட வேண்டிய அவசியம் வராது. 100% வராதுன்னே கிடையாது, பட் ஜெனரலி மோஸ்ட்லி தேவைப்படாது ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ். தான் மேஜர் அட்வான்டேஜ் மல்டிஃபோக்கல் பொறுத்த வரைக்கும். பட் இதுல 2 ட்விஸ்ட் மட்டும் இருக்கு. எஸ்பெஷலி டயபெட்டிக் பேஷண்ட் அப்படின்ற பட்சத்துல உங்களோட லென்ஸ் கவுன்சிலர் உங்களுக்கு மல்டிஃபோக்கல் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம், ஒருத்தங்களுக்கு 70 வயசு, அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸோ எந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை, அவங்களுக்கு வந்து மல்டிஃபோக்கல் லென்சஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தருக்கு 40 வயசுலேயே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்ராக்ட் வந்துருச்சு அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம். பட் இவருக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ 2 பேருக்குமே மல்டிஃபோக்கல் கொடுத்துருக்காங்க. யாரோட விஷன் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த 70 வயசு பேஷண்டோட விஷன் தான் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அவருக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லாததுனால அவருக்கு கம்ப்ளீட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் மல்டிஃபோக்கல் லென்சஸ் கிடைக்கும். டயபெட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல ரெட்டினாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாகிறதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி. ஸோ எஸ்பெஷலி டயபெட்டிக் பேஷண்டா இருந்தா மல்டிஃபோக்கல் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. எஸ்பெஷலி டிரைவிங் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல உங்களுக்கு மல்டிஃபோக்கல் லென்சஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா 3 மாசத்துல இருந்து 6 மாசம் ஆகும் உங்க கண்ணு அந்த மல்டிஃபோக்கல் லென்சஸ்க்கு செட் ஆகுறதுக்கு. ஸோ அந்த டைம்ல 3 மாசத்துக்கு 6 மாசம் டைம்ல லைட் ஏதாவது பாக்குறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பிரைட்டா தெரியும். எஸ்பெஷலி கிளார் அண்ட் ஹாலோஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் செட்டில் ஆயிடும். பட் இனிஷியலா இந்த மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. 3 விஷயம் கிடைச்சிரும், பிளஸ் கண்ணாடி போட வேண்டிய அவசியம் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும். டாரிக் இதுதான் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் IOL. மோனோஃபோக்கல் IOL மல்டிஃபோக்கல் IOL போட்டுட்டு டாக்டர் கிட்ட வந்து பேஷண்ட் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க விஷன் சூப்பர் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரிலாம். பட் டாரிக் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் கம் அண்ட் இன்ஃபார்ம் த டாக்டர்
தேங்க்யூ டாக்டர், இந்த மாதிரி விஷயம் எனக்கு வந்து சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து ஆஸ்டிக்மேட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் எரர் இருக்கு. ஸோ யூஸ்வலா வந்து தூரத்துல எனக்கு தெரியல சார், இல்ல பக்கத்துல தெரியல சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட்டுக்காக நம்ம கண்ணாடி போட்டிருப்போம். இவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், நியரா இருந்தாலும் சரி டிஸ்டன்ஸா இருந்தாலும் சரி தெரியும், கிளாரிட்டி இருக்காது. இப்ப அதே ஆல்பபெட் பாத்தீங்கன்னா ஏஓ அப்படின்றது ப்ராப்பரா இருக்கு, கீழே எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பிளர்ரா வேவியா இருக்கு இல்லைங்களா. இதுதான் வந்து ஆஸ்டிக்மேட்டிசம் சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ சிலிண்டர் பவர் கண்ணாடி போட்டு அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கேட்ராக்ட் வருது அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்களுக்கு நம்ம டாரிக் லென்சஸ் போட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கேட்ராக்டும் சால்வ் ஆயிடும், பிளஸ் இந்த ஆஸ்டிக்மேட்டிசமும் கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க டாக்டர். 2 இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிறிஸ்டல் கிளியரா தெரியும். கீழே இருக்கிற இமேஜ் ஆப்வியஸ்லி கிளாரிட்டி நல்லா இருக்கு, மேல இருக்கிற இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டி இல்ல. மேல இருக்கிற லென்ஸ் மேல இருக்கிற இது பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்டிக்மேட்டிசம் எரர் இருக்கு, கீழே டாரிக் லென்சஸ் போடுறப்போ அந்த ஆஸ்டிக்மேட்டிசத்தை கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்து கேட்ராக்டையும் கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்து அகைன் பேக் டு நார்மல் விஷன் அந்த கஸ்டமருக்கு இல்ல பேஷண்ட்டுக்கு கிடைக்குது. பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐபோன் இருக்கு, சாம்சங் போன் இருக்கு, எல்லாமே வந்து கால் பண்ணி பேசுறோம் இல்ல வாட்ஸ்அப் பண்றோம். பட் பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஐபோன் ஜாஸ்தியா இருக்கும், இல்ல வந்து சாம்சங் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். அதே மாதிரி லென்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு லென்சஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் பிரைஸ் ரேஞ்ச் வச்சிருப்பாங்க. எதனால அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன மெட்டீரியல் ஐஓஎல் மேக் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது, என்ன டிசைன்ல அந்த ஐஓஎல் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத பொறுத்து, பிளஸ் லாங் டேர்ம் சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல இந்த ஐஓஎல் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றதுன்றத பொறுத்து இதோட பேக்கேஜஸ் வந்து மாறும். ஸோ எல்லாருமே வந்து ஊசி போடுறது போட்டிருப்போம் இல்ல பார்த்துக்கிறவாது செய்திருப்போம். ஸோ சின்ன இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி இருக்கும், அதுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் மருந்து லோட் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் கையில குத்தி ஸ்லோவா அந்த மருந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். ஸோ சைட்ல நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க, ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற பேட்ரிக்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இதுக்குள்ள லென்ஸை லோட் பண்ணி உங்க கண்ணுக்குள்ள வச்சு ஸ்லோவா ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ கண்ணுக்குள்ள அந்த லென்ஸ் வந்து போய் செட்டில் ஆகும். இதுல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் இருக்கு. இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அக்ரிலிக் மெட்டீரியல் வித் ஃபோல்டபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் வித் ஆல்சோ ஹைட்ரோபோபிக் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ லென்ஸை லோட் பண்றதுக்கு ஃபோல்டபிளா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியா லோட் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும், பிளஸ் உங்க கண்ணுக்குள்ள ரிலீஸ் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். அதனால ஃபோல்டபிள் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹைட்ரோபோபிக் ஹைட்ரோஃபிலிக்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஹைட்ரோபோபிக்னா தண்ணி குடிக்காத ஒரு விஷயம் சொல்லி வச்சுக்கலாம், ஹைட்ரோஃபிலிக்னா தண்ணியை விரும்புற ஒரு விஷயம் சொல்லி வச்சுக்கலாம். கண்ணுக்குள்ள நிறைய செல்ஸ் இருக்கு. ஹைட்ரோபோபிக் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த செல்ஸ் எதுவுமே வந்து நம்ம ஆர்டிபிஷியலா போட்ட ஐஓஎல் மேல ஒட்ட விடாது. பிளஸ் ஹைட்ரோஃபிலிக் மெட்டீரியல் பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஒரு செல் உள்ள இருக்கு, ப்ரோட்டீன்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா அந்த நம்ம போட்ட ஐஓஎலுக்கு மேல போய் ஒட்டிக்க அலோவ் பண்ணும். இதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் யூ கேன் கோ ஃபார் அக்ரிலிக் டிசைன் வித் ஃபோல்டபிள் ப்ராப்பர்ட்டி as also have a hydrophobic property, right? ஸோ டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் 2 இருக்கு, ஸ்பெரிக் கேஸ்பெரிக்னு சொல்லிட்டு. ஆப்வியஸ்லி ரெண்டுமே உங்களுக்கு பார்த்தா இமேஜ் பார்க்க முடியுது. இருக்கிறதுலே வந்து இமேஜ் கிளாரிட்டி நல்லா இருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி ஆன் ரைட் ஹேண்ட் சைட். ஏஸ்பெரிக் டிசைன் போறப்ப உங்களுக்கு வந்து பெட்டர் கிளாரிட்டியா கிடைக்கும், குவாலிட்டி ஆஃப் விஷன் நல்லா இருக்கும், கலர்ஸ் பாக்குறது பெர்சீவ் பண்றது உங்களுக்கு நல்லாவே கலர்ஸை பெர்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்பெரிக் ஏஸ்பெரிக், ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஏஸ்பெரிக் இஸ் அ பெட்டர் டிசைன். அண்ட் 360 டிகிரி ஸ்கொயர் டிசைன் சொல்லி சொல்லுவாங்க. சில பேருக்கு ரொம்ப ரேரா பாத்தீங்கன்னா வந்து சர்ஜரி பண்ணி ஒரு வருஷமோ 1.5 வருஷமோ கழிச்சு மறுபடியுமே கேட்ராக்ட் வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். என்னடா மறுபடியும் பிளரா விஷன் தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி டாக்டர் போய் பார்ப்பாங்க. இதுக்கு ரீசன் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உள்ள செல்ஸ் சொல்லிருந்தேன் இல்லைங்களா, இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் ஆகி நம்ம வச்சிருக்கிற ஆர்டிபிஷியல் ஐஓஎலுக்கு பின்னாடி போய் செட்டில் ஆயிடும். அகைன் லைட் வரும், கார்னியா ப்ராசஸ் பண்ணி லென்ஸ்க்கு அனுப்பும். லென்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர்ல ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறதுனால அகைன் வந்து ப்ராப்பர் இமேஜ் கிடைக்காது. 360 டிகிரி ஸ்கொயர் இன்ச் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த செல்ஸ் இருந்தாலுமே அதை பிளாக் பண்ணிட்டு உள்ள பேக் சைட் ஆஃப் ஆர்டிபிஷியல் ஐஓஎலுக்கு பின்னாடி போக அலோவ் பண்ணாது. ஒன் ஆஃப் த சேஃப்டி லாங் டர்ம் சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிசைன் ஒரு பெட்டர் டிசைன். யூவி ஃபில்டர், ஸோ கண்ணுக்குள்ள வந்து நேச்சுரல் லென்ஸ் இருந்தப்போ தேவைக்கு அதிகமான சூரிய வெளிச்சம் கண்ணுக்குள்ள போகாம ரெட்டினாக்குள்ள போகாம தடுத்துட்டு இருந்துச்சு. இப்போ நேச்சுரல் லென்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆர்டிபிஷியல் லென்ஸ் வச்சிருக்கோம். அந்த ஆர்டிபிஷியல் லென்சஸ்ல யூவி ஃபில்டர் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சுன்னா அகைன் தேவையில்லாத லைட்டு எக்ஸஸ் லைட்டை கண்ணுக்குள்ள போக விடாது, உங்க ரெட்டினா பாதுகாப்பா இருக்கும். ஸோ இது ஒரு அடிஷனல் ஃபீச்சர் அண்ட் சேஃப்டி ஃபீச்சர். லாஸ்ட் ப்ளூ லைட் ஃபில்டர் விச் இஸ் அ ட்ரெண்டிங் கான்செப்ட். எல்லாருமே வந்து மொபைல் போன், லேப்டாப், ஐபேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா டிஜிட்டல் கேஜெட்ஸையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல இருந்து ப்ளூ கலர் லைட் எமிட் ஆகுது எல்லா கேஜெட்ஸ்ல இருந்தும். சில லைட் ப்ளூ பார்ட் ஆஃப் ப்ளூ லைட் வந்து கண்ணுக்கு அவசியம், பார்ட் ஆஃப் ப்ளூ லைட் கண்ணுக்கு அவசியம் கிடையாது. ப்ளூ ஃபில்டர் ப்ராப்பர்ட்டியோட நம்ம ஒரு லென்ஸ் போடுறப்போ தேவையான லைட்டை மட்டும் கண்ணுக்குள்ள அலோவ் பண்ணும். அதனால உங்களோட தூக்கம் மெயின்டைன் ஆகும். சொல்லி சொல்லுவாங்க லோ லைட் கண்டிஷன். தியேட்டர்ல வந்து இன்டர்வல் டைம்ல வெளியே போறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கொஞ்சோண்டு லைட் தான் இருக்கும், அதுலயே வந்து பார்த்து நம்ம போறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி லோ லைட் கண்டிஷன்ல உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கும் இந்த ப்ளூ லைட் ஃபில்டர் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம்.
Overall, we come to the final slide. So என்னோட basic request பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கோ இல்லையோ ரெகுலரா ஐ டெஸ்டிங் பண்ணிக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் 2 years ஒன்ஸ் உங்க டாக்டர் போய் மீட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதனால சிம்டம்ஸ் இல்லாம உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றது சீக்கிரமாவே ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். உங்க டாக்டருக்கு அது ஒரு கம்ப்ளீட் ஐடியா கொடுக்கும். என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம், ஸ்டார்டிங்கே வந்து ஹை டோஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுமா, இல்ல மைல்ட் டோஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா, இல்லை உங்களுக்கு சர்ஜரி தேவைப்படுமா தேவைப்படாதா அப்படின்றது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ இன்கேஸ் நீங்க டயபெட்டிக் பேஷண்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 6 months ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட் 1 year ஒன்ஸ் உங்க டயபெட்டாலஜிஸ்ட் பிளஸ் உங்களோட ஆப்தமாலஜிஸ்டையும் போய் பாருங்க. கெட் ஐடியா டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றத நீங்க இன்ஷியலாவே கண்டுபிடிச்சிடலாம். சொல்லுங்க 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 சார். வணக்கங்க, என் பேரு சிதம்பரம். சொல்லுங்க. எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா ஐ டொனேட் பண்றோம்ல. ஆமா. இப்ப ஐ டொனேட் பண்ணப்பட்ட ஆளுக்கு 2 கண்ணுமே இது இருக்குன்னு வைங்க, நம்ம ரெட்டினால ப்ராப்ளமோ இல்லாட்டா நம்ம கண்ணுல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னு வைங்க, அந்த கண்ணை அவங்க சரி பண்ணாம வச்சிருவாங்களா? கேட்ராக்ட் இருக்குன்னு வைங்களா, 2 கண்ணுலயுமே கேட்ராக்ட் இருக்குன்னு வைங்களா, அந்த கண்ணை ரிமூவ் பண்ணும்போது அது எப்படி அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது அது சரியா இருக்குமா? அது என்ன பண்ணுவாங்க? ப்ராசஸிங், வாட் இஸ் ப்ராசஸிங்? ஓகே சார், ஓகே. ஸோ எஸ்பெஷலி வந்து நம்ம கண்தானம் சொல்லி பண்றது பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல கார்னியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேயர் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதை மட்டும்தான் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுவாங்க. டோட்டல் ஐ, ரெட்டினா, லென்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண மாட்டாங்க. வெறும் இந்த கார்னியாவை மட்டும்தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் கார்னர் பாத்தீங்கன்னா அந்த கருப்பு கலர்ல உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது இல்லைங்களா, அதுக்கு மேல ஒரு டிரான்ஸ்பரண்டா ஒரு லேயர் இருக்கும், அதுதான் வந்து கார்னியான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இந்த கார்னியாவை தான் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணுவாங்க. சரி, ஓகே, தேங்க்யூ 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 சார். சொல்லுங்க சார். சார் பாதைக்கியா பேசுறேன் சார். சார் அந்த டெஸ்ட் பண்ணணும்னு வைங்களேன், ஒன்லி வந்து நிறைய ஆப்டிகல்ஸ்ல மிஷின் வச்சு டெஸ்ட் பண்றாங்க. How far it is reliable? நமக்கு இப்ப சப்போஸ் ரீடிங் ப்ராப்ளம், ரீடிங் கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கு, இந்த 0.2 இந்த 1.7 to 2.25 அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குல்ல, இதுக்கு நம்ம டாக்டர்ஸ்ட போய் தான் செக் பண்ணணுமா, இல்லை அந்த ஆப்டிகல்ஸ்ல இருக்க மிஷின்ல செக் பண்ணி பண்ணா அதே சஃபிஷியன்டா? அது how far it is reliable? அது it is okay? It is fine sir. Like only thing பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆப்டிகல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்லிட் லேம்ப் அப்படின்லாம் சொன்னேன்ல, மிடில் லேயர் இல்லைன்னா இன்னர்மோஸ்ட் லேயரை பாக்குறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்காது. உங்களுக்கு வந்து தூர பார்வை தெரியல, இல்ல பக்கத்துல இருக்கிறது பாக்குறதுக்கு தெரியல அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க ஆப்டோமெட்ரிக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, அவங்க செக் பண்ணி உங்களுக்கு கண்ணாடி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பண்ணி கொடுக்கலாம். பெர்ஃபெக்ட் ஜாப், அது டவுட்டே கிடையாது. ரீடிங் கிளாஸ் தான் போடுறோம் அப்படின்றதெல்லாம் கண் பார்வை கோளாறு இருக்கிறது அவங்க சரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ கண்ணாடி போடுறப்போ உங்களுக்கு நார்மல் ஆயிடும். பட் அகெயின் உங்களுக்கு கண்ணுக்குள்ள மிடில் லேயர்ல இல்ல ரெட்டினால ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றத ஆப்டிகல்ல செக் பண்ண முடியாது. ஒன்லி ஒரு ஐ டாக்டரால மட்டும்தான் செக் பண்ண முடியும். அந்த ரீசனுக்காக தான் நீங்க கண்ணாடி போடணுன்ற பட்சத்துல நீங்க ஆப்டிகல்ஸ் போட்டுக்கலாம் சார். பட் அகைன் லைக் ஒரு ஐ செக்அப் நீங்க டாக்டர் கிட்ட பண்ணிக்கிறது நல்லது. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். சார் சொல்லுங்க. ஆமா, அந்த சின்ன வயசுலயே குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த கண்ணுல ப்ராப்ளம் வந்து கண்ணாடி போடுறாங்கல்ல, அது ஏதாவது சத்து குறைவா தான் இருக்கும் இல்லையா? உங்களுக்கு 3 விஷயம் சார். விட்டமின் ஏ, விட்டமின் சி, விட்டமின் இ, இது 3மே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த ப்ராப்பர் டயட் அவங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா கண் பார்வை கோளாறு சீக்கிரமாவே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் திங், வீட்டுல அப்பா அம்மா யாருக்காவது வந்து கண் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க குழந்தைகளுக்கும் அது வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. பட் நீங்க வந்து ப்ராப்பர் டயட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல உங்களுக்கு வந்து அதை தள்ளி போடலாம், இல்ல மைல்டு பவரோட மேனேஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, அது எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ மோஸ்ட்லி சார் இப்பெல்லாம் வந்து 4வது வருஷம் உங்களுக்கு 4th இயர் ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே டாக்டர் கிட்ட ஒரு ஐ செக்அப் பண்ணிக்க சொல்றாங்க. கடைசி லாங் டைம் அப்படிதான் அவங்க இந்த கண்ணாடி ஸ்பெக்ஸ் போட வேண்டியதான் இல்லையா? கண்ணாடி போட வேண்டிய அவசியம் இருக்கு சார். கண்ணாடி இல்லாம அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 18 years and above பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்ணுக்குள்ள லென்சஸ் போடுற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, வந்து இப்போ கேட்ராக்டுக்கு எப்படி வந்து உள்ள இருக்கிற லென்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆர்டிபிஷியலா ஒரு லென்சஸ் போடுவோம்னு சொல்லியிருந்தோம், அதே மாதிரி கண்ணுக்குள்ள நேச்சுரல் லென்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிபிஷியலா இன்னொரு லென்சஸ் வச்சிருப்பாங்க, ICL சொல்லிட்டு இம்ப்ளான்டபிள் கான்டாக்ட் லென்சஸ் சொல்லிட்டு. இது நீங்க போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கண்ணாடி போட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சர்ஜரி தான். ஒரு 10 to 15 minutes உங்களுக்கு வந்து அட்மிட் பண்ணி OTல வந்து எப்படி கேட்ராக்ட் சர்ஜரி பண்றாங்களோ அதே மாதிரி இந்த சர்ஜரியும் பண்ணுவாங்க. லைக் காஸ்மெட்டிக்கா எனக்கு வந்து பாக்குறதுக்கு கண்ணாடி போட்டா அழகா இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்காக சொல்றேன் ஆப்ஷன். பட் ஐடியலி ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் வில் பி தி ஐடியல் சாய்ஸ் சார். சரி, ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். சார் சொல்லுங்க. ஸ்டாலின் சார்.
கண்ணாடி போட பதிலு லென்ஸே ஃபிக்ஸ் பண்ணி விடுவாங்கல்ல. ஆமா சார். ஆமா, அதுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? இப்ப கண்ணாடி போடாம சில வந்து சின்ன குழந்தைகள்ல வந்து லென்ஸே ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க. அப்படி வரும்போது அதனால நல்லதா கெட்டதா? மேல கண்ணாடி இல்லாம கண்ணுக்கு மேலேயே வந்து போடுற லென்ஸ் சொல்றீங்க? ஆமா, கண்ணாடியிலேயே உள்ளார போட்டு விடுவாங்க. கான்டாக்ட் லென்சஸ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சார். கண்ணாடி மாதிரியே இந்த இன்னொரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு. கான்டாக்ட் லென்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷன் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அந்த கார்னியாக்கு மேலேயே தான் வந்து அந்த கான்டாக்ட் லென்ஸ் கம்ப்ளீட்டா கவர் ஆயிருக்கிறதுனால ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷன் நல்லா இருக்கும். விஷன் நல்லா தான் இருக்கும். ஒன்லி திங் காஸ்ட் ஜாஸ்தி. பிளஸ் 3 மாசத்துக்கு ஒருக்கையோ இல்ல வருஷத்துக்கு ஒருக்கையோ நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கான்டாக்ட் லென்சஸை. அதுக்கு செப்பரேட்டா நீங்க சொல்யூஷன் வாங்கணும். சொல்யூஷன் வாங்குறப்ப தான் அந்த கான்டாக்ட் லென்சஸை டெய்லி நைட்டு நீங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த கான்டாக்ட் லென்சஸ் அந்த சொல்யூஷன்ல ஊற்றி வச்சிருப்பாங்க. இப்படி நீங்க காலையில எடுத்துட்டு ப்ராப்பரா கிளியர் பண்ணணும். விஷன் வைஸ் கான்டாக்ட் லென்சஸ் ஆர் பெஸ்ட். பட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட், காஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடி நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். நீங்க இப்போ இந்த கேட்ராக்ட் ஆபரேஷன் பண்ணிட்டு சேம் டைம் லென்ஸ் இன்ட்ரோ듀ce பண்ணனும்னு சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா? then you do away with the need of glasses, right? In the case of multifocal sir, multifocal lenses choose பண்றப்ப mostly 99% தேவைப்படாது. பட் 100% கேரண்டி கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த டாக்டரா இருந்தாலும். சில நேரம் தேவைப்படலாம். எஸ்பெஷலி ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறப்ப உங்களுக்கு கண்ணாடி தேவைப்படலாம். பட் மற்ற லென்சஸ் கம்பேர் பண்றப்ப மோனோஃபோக்கல், டாரிக், ஷார்ட் ஷாட் 100% உங்களுக்கு கண்ணாடி தேவை அப்படின்றதே சொல்லிடுவாங்க. மல்டிஃபோக்கல் லென்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மேபி தேவைப்படலாம். இல்ல லேட்டர் ஆன் பவர் சேஞ்சஸ்க்கு சான்சஸ் இருக்கா? லைக் ஆபரேஷன் பண்ண உடனே he is able to have a good long vision and reading vision. Yes sir. And then later on then அதை எப்படி how you correct by glasses only or again you have to wear the glasses sir. பட் இங்க வந்து பவர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்ஜரி பண்றதுக்கு முன்னாடி அவரோட பவர் வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் சும்மா ஒரு நம்பருக்காக சொல்றேன் -3 ன்னு ஒரு பவர் இருக்கு அப்படின்னா மேபி ஒரு லைக் 1 year or 2 years down the line அவர் கண்ணாடி தேவைப்படுதுன்னா ஒரு 0.5 இல்ல 0.1 அந்த மாதிரி தான் தேவைப்படும். எஸ்பெஷலி சார் அவருக்கு டிஸ்டன்ஸ் இன்டர்மீடியட் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஏதாவது படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கண்ணாடி தேவைப்படலாம் இந்த டைம்ல. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் பை ரொட்டேரியன் அவர் ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி சிதம்பரம். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். முதல்ல எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் மிச்சம். ஒரு டாக்டர்கிட்ட கன்சல்டிங் போனா இன்னைக்கு குறைஞ்ச 1000 ரூபாய் வாங்கிடுவாங்க. எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் மிச்சப்பட்டிருக்கு. நம்ம ஒரு நல்ல மாலை பொழுதுல என்னன்னா அவ்வளவு விளக்கமா ஒரு ஐ டாக்டர்கிட்ட போய் நம்ம என்ன கன்சல்ட் பண்ணுவோமோ அந்த கன்சல்டேஷன் அப்படியே நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு இலவசமா வழங்கியிருக்காங்க நம்முடைய சீஃப் கெஸ்ட் மிஸ்டர் கோவிந்தன் அவர்கள். கோவிந்தன் அவர்கள் வந்து நம்ம ஒரு மைண்டின் மைண்டர், இன்னும் சொன்னா நம்ம வீட்டு பிள்ளை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். நம்முடைய ஐபிபி அவர்களுடைய அண்ணனுடைய பையனால நமக்கும் அவர் வந்து ஒரு நெருங்கிய உறவினர் தான். எல்லாத்துக்குமே ஒரு நெருங்கிய உறவினர் தான். இந்த கண்ணை பத்தி பேசும்போது எனக்கு சின்ன ஒரு ஞாபகம் வருது. ஸ்கூல்ல வாத்தியார்ட்ட அடி வாங்கின ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் வருது. சுவாலஜி மேஜர் அப்படிங்கிறதுனால சுவாலஜி கிளாஸ்ல ஆப்டிகல்ஸ் பத்தி பாடம் எடுக்கும்போது வாத்தியார் சொல்லிட்டே இருந்தது. சந்தேகம் இருக்கா கேளுங்க. நான் கடைசியா ஒரே சந்தேகம் கேட்டேன் அவர்கிட்ட. என்னன்னா கண்ணை பத்தி நான் இதுக்கு முன்னால நான் சுவாலஜி மேஜர் அப்படிங்கிறதுக்காக காலேஜ்ல ஆப்டிகல்ஸ் பத்தி ஒரு பாடம் எடுக்கும்போது ஆசிரியர் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு சந்தேகங்களை கேட்க சொன்னாரு. அப்ப நான் கேட்ட சந்தேகம் என்னன்னா, சார் கண்ணாடி போடுறது வந்து கண்ணுக்காக போடுறோம், ஆனா அது ஏன் சார் அது மூக்கு கண்ணாடின்னு சொல்றோம்னு கேட்டேன். 2 நாள் கிளாஸுக்கு வராண்டான்னு சொல்லிட்டாரு என்ன. மாணவ பருவத்தினுடைய ஒரு அனுபவம். எனவே வள்ளுவர் சொன்னது போல கேக்குதா? வள்ளுவர் சொன்னது மாதிரி கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்தில் 2 புண்ணுடையர் கல்லாதவர்னு வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி படிப்புக்கு கண் எவ்வளவு அவசியங்கிறத பத்தி சொன்னது மாதிரி இன்னைக்கு நம்முடைய சீஃப் கெஸ்ட் அவங்க வந்து கண்ணை பத்தியே இவ்வளவு படிப்பு நமக்கு தேவை அப்படின்னு ரொம்ப விரிவா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இளம் வயதுல கூட ஒரு அந்த ஃபீல்டு நாலேஜ்னு சொல்லப்பட்ட அந்த ஃபீல்டு நாலேஜ் அவங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கு. வருங்காலத்துல வந்து அவங்க ஒரு பெரிய இந்த விஷயங்கள்ல ஒரு பெரிய நிபுணத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நல்ல ஒரு விரிவாளராகவும் நல்ல ஒரு சிறப்பாளராகவும் அவங்க வரப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்காக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நம்ம அனுபவ சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்ல, டாக்டர்ஸ் பொதுவாக சொல்லுவாங்க, ஏன்னா நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்ட கண்ணை நம்ம கவனிக்கிறதே இல்லை சாதாரணமாட்டு. அவங்க சொன்னது போல அடிக்கடி நீங்க கன்சல்டிங் போகணும்னு சொன்னாங்க, எல்லாரும் கவனிக்கிறது இல்லை. சில டாக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க
உங்களுக்கு வருஷந்தோறும் கண்ணு வலி வந்தா ரொம்ப நல்லது அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா கண்ணு வலி வந்தாதான் நம்ம கண்ணை கவனிக்கிறோம். டிராப்ஸ் போடுறோம், ஆஸ்பத்திரிக்கு போடுறோம், ஏதாவது அதுக்கு சொல்யூஷன் டியூப் போடுறோம், அவ்வளவுதான். அப்ப வருஷந்தோறும் உங்களுக்கு கண்ணு வலி வந்தா நீ கண்ணை கவனிச்சுட்டே இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி நம்மளுடைய இன்னைக்கு சீஃப் கெஸ்ட் அவங்களும் ரெகுலரா நீங்க ஐ டெஸ்ட் பண்ணுங்க, டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற அறிவுரை நமக்கு வளர்ந்துருக்காங்க. எனவே இன்றைய ஒரு மாலை பொழுது வந்து ரொம்ப ஒரு அருமையான மாலை பொழுதா இன்னைக்கு அவங்க பவர் பாயிண்ட்ஸ் உடனே சின்ன ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல கூட நிறைய பவர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி நமக்கு ஈஸியா வழங்குற மாதிரி புரியுற மாதிரி அவங்க இன்னைக்கு நமக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. எனவே இன்றைய கூட்டத்திற்கு தலைமை தாக்கி தந்த நம்முடைய பிரசிடென்ட், செக்ரட்டரி, ட்ரெஷரரு மற்றும் நம்முடைய வந்திருக்கப்பட்ட பாஸ்ட் ஏஷியன் கவர்னர்ஸ், விசிட்டிங் ரொட்டேரியன்ஸ், முக்கியமா சாத்தூர்ல இருந்து கலந்துக்கிட்ட பாஸ்ட் ஏஷியன் கவர்னர் ரொட்டேரியன் அருணேஷ், அவ்வளவு மற்றபடி நம்முடைய சீஃப் கெஸ்ட் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட நமக்கு வந்து மனசுல புரியும். நான் ஏற்கனவே கேட்ராக்ட் ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கேன், இன்னொரு கண்ணுக்கு பண்ணணும். ஆனா நான் ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர்கிட்ட போகும்போதும் இனிமே அடுத்த தடவை போகும்போது நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும். ஏன்னா டாக்டர் நிறைய கேள்விகள்லாம் கேட்பேன். அந்த அளவுக்கு நான் இன்னைக்கு படிச்சிருக்க நிறைய விஷயங்களை மோனோ போக்கஸா மல்டி போக்கஸா லென்ஸ் எல்லாம் கேட்கப்பட்ட அளவுக்கு இன்னைக்கு எனக்கு அறிவு வந்திருக்குன்னா அது நம்மளோட சீஃப் கெஸ்ட் கொடுத்த ஒரு மிகச்சிறந்த உரையின் காரணமாக அமைஞ்சிருக்குன்னா அந்த ஒரு என்னுடைய சந்தோஷத்தையும் தெரிவித்து நம்முடைய அனைவர் சார்பாகவும் நம்முடைய சீஃப் கெஸ்ட் மிஸ்டர் கோவேந்தன் அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றி 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 என்று கூறி நம்முடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் கூறிக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Joint Secretary.